കാസർഗോഡിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മെഡിട്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മെഡിട്രാക്കിൽ അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ ആസ്റ്റർ മിംസിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ഡോക്ടർ മധു ചന്ദ്രയാണ്. സർ, വെൽക്കം സർ. Thank you. See, doctor, plastic surgery, it's a vast subject, I think that. See, actually, Correct. what is the importance of plastic surgeon and also plastic surgery? Yeah, I mean, most of the people having this misconception that plastic surgery is like only cosmetic surgery they will do. Another misconception is plastic surgery is mainly for females. And then another misconception is plastic surgery, will they use any plastics or anything? So these are all many misconceptions are there. This plastic, it has come from the Greek word plastikos. Okay. That means to mold. So even before the this one plastic which was created for the regular use, this plastic surgery was there at least 70 years before that one. And I mean, without the plastic mentioning of plastic surgery, and beyond almost Sushruta BC, I mean 3 or 3 BC, he was doing plastic surgery methods, rhinoplasty methods, all those things. So plastic surgery has very long history. But since the introduction of plastic and all those things, now they are getting confusion, plastic and plastic surgery. So mainly plastic surgery is to mold. So whatever is there, deformity is there, or any defect is there, or any congenital anomalies is there. So we are molding it, try to bring it as normal as possible. See, in emergency medicine, what is the importance of plastic surgeon there? Emergency medicine, mainly the facial trauma, the limb trauma, hand trauma, the leg trauma, all those things, they will have very minute structures like the arteries, nerves, tendons, so all those things. These are all plastic surgeon is trained is this all this microsurgery. So we'll be doing all the replantations, that is whichever is part which is completely cut. So even the scalp hair, something, it will be with the scalp it will be gone, or ear will be gone. So other than the fingers, I'm telling, fingers, hand, full hand till the arm, so that and all rejoining and all will be done by a plastic surgeon. So some people think only the vascular will do, but we have to do everything to get the normal function. We have to start with the vascular, then nerve, the tendons, everything. When we do, then only the function will come. So this and all. Other than that, post trauma and all, there will be defect will be there. ചെറിയ ഭാഗം അവിടെ സ്കിന്നെല്ലാം ലോസ് ഉണ്ടാവും. സോ അവിടെ അത് സ്കിന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. സ്കിൻ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ ഇടത്തിൽ സ്കിന്ന് ഇല്ല എന്നെങ്കിൽ ഫ്ലഷ് എടുത്തിട്ട് അത് ഇവിടെ രക്തക്കുഴായി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇതെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ വർക്കാണ് ഇതെല്ലാം. ഫോർ ദ അവയർനെസ് ഓഫ് വ്യൂവേഴ്സ്, ആക്ച്വലി ഈ പിന്നെ ആക്സിഡന്റൽ ഏരിയയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് കേസ്, എസ്പെഷ്യലി റോഡ് ആക്സിഡന്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കട്ടായിട്ട് വീഴാറുണ്ട്. ഈ കട്ടായ ആ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഹൗ ടു ബ്രിങ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എത്തിക്കാം? There are few steps are there which the general public has to follow. If കട്ടാಗಿರೋ ഇതുണ്ടಲ್ಲ, ഫിംഗർ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದಾರು, ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಾಶ್ ചെയ്യണം. റെഗുലർ ടാപ്പ് വാഷ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. അത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് ഒരു തുണിയില ഫ്രഷ് തുണി ഏതാരും അതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് അത് കവറിൽ ഇന്നൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഒരു ഐസ് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി വാട്ട് എവർ നിയർ ബൈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് ദർ, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ദർ. പിന്നെ ഓൾറെഡി കട്ടാണ് സ്ഥലത്തിൽ അവിടെ ബ്ലീഡിങ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടറിയാം. സോ അത് ഒരു തുണിയതാറ് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അത് ഓക്കെ അല്ല, ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഇസ് ദ നിയർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഇസ് അവൈലബിൾ. ഇഫ് യു ഗോ ദർ വിൽ അസസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടീഷനോ, നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല, അത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ഓക്കെ സാർ, നമ്മളിപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ്? അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും, അത് ഹാൻഡ് വാഷ് പോലെ അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല. ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് അണ്ടർ ടാപ്പ് വാട്ടർ, ടാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ അടിയിൽ അത് പാട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് അത് ഗ്രോസ് ആയിട്ട് അത് മണ്ണെല്ലാം ഉണ്ടോന്നെങ്കിൽ അത് പോകും. അത് ഓക്കെ അല്ല, ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് അത് സോപ്പ് വെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ജസ്റ്റ് അണ്ടർ ടാപ്പ് വാട്ടർ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ജസ്റ്റ് മാക്സിമം അത് ഡസ്റ്റ് അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ട്രോമ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്, അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയറാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്?
അത് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ട്രോമയുടെ ഡിഫക്റ്റ് അസസ് ചെയ്യണം. അത് ഓൺലി സ്കിൻ എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുണ്ടോ, ഇല്ല മസിൽ എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുണ്ടോ, ഇല്ല ടെൻഡോൺ ഏതാರು ಲಾಸ್ ആയിട്ടുണ്ടോ, ഇല്ല നെർവ് ഏതാರು ಲಾಸ್ ആയിട്ടുണ്ടോ. സോ ഇതെല്ലാം നോക്കണം. പിന്നെ ഫ്രാക്ചർ എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ദെൻ വി ഹാവ് ടു അസസ് ഏത് പാർട്ടിക്ക് വിച്ച് എവർ ഈസ് വെരി ആപ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് കവറിങ് അത് നോക്കുന്നത്. ഇൻ കേസ് ചിലപ്പോൾ ഓൺലി സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിന് വേറെ സ്ഥലത്തിൽ സ്കിൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയം അവിടെ നിന്ന് സൈഡിന് ഒരു സ്കിന്നിലെ ഫ്ലഷ് എടുത്തിട്ട് അത് ലോക്കൽ ഫ്ലാപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ അല്ല, അത് ഫ്ലാപ്പ് അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ അവിടെ ലോക്കൽ അത്ര നോർമൽ ടിഷ്യൂ കിട്ടില്ല, അപ്പോൾ നിറയെ ക്രഷ് ആയിട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്തിൽ അത് നന്നായിട്ട് അത് ഫ്ലഷ് ഇല്ല, അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ വെച്ച് അത് ഫുള്ളായിട്ട് അത് കവർ ആകും. അത് സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺജൻഷ്യൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജന്മനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില വൈകല്യങ്ങൾ, ഇതിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എത്രത്തോളം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് ഈ കൺജനിറ്റൽ ഡിഫോർമിറ്റീസ് നിറയെ പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ അല്ല, സോ ഫ്രം ഹെഡ് ടു ടോ ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. സോ ഹെഡിൽ വന്നിട്ട് ഈ ബോണിൻ്റെ ഇത് ക്രേനിയോസിനോസ്റ്റോസിസ് എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നോർമലി ഇവിടെ സൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അത് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഹെഡിൻ്റെ പ്രഷർ ജാസ്തി ആകും. സോ അപ്പോൾ ഇത് ഹെഡിൻ്റെ ഷേപ്പെല്ലാം ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും. സോ അതിൻ്റെ അത് കുറച്ച് സർജറീസ് ഉണ്ട്, അത് ചെയ്തിട്ട് അത് കുറച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അതാക്കണം. പിന്നെ ഇയറിൻ്റെ ചെറിയ ഡിഫോർമിറ്റീസ് വരും, കുറച്ച് ബാറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയണം, ഇങ്ങനെ വരും. ഇല്ല കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ടാവും. സംടൈംസ് വൺ സൈഡ് ഇയർ ഓൺലി വിൽ നോട്ട് ബി ദെയർ. സോ അത് കൂടെ അത് ചെയ്യണം. വേറെ ഇന്നൊരു കോമൺ പ്രോബ്ലം ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ്. സോ ഈ ലിപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് അത് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഉള്ള അത് പാലറ്റിലോ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. സോ അതിൻ്റെ സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ കൂടെ അത് സർജറി ചെയ്തിട്ട് അത് കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു സർജറി, ആ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർവാധികം, അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. അതെ, അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആസ് നോർമൽ ആസ് പോസിബിൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം സാധാരണ കട്ടായ ചില ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ബോഡി പാർട്സ് നമ്മൾ റീജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട്? പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ റിസൾട്ടിന് തുല്യമായ റിസൾട്ട് പോലെ ഏത് തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അതിന്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ്? അതെ, അത് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വി ഹാവ് ടു അസസ് ഏത് പാർട്ടിൽ അത് കട്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഏതെല്ലാം ഞങ്ങൾ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. അതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഇഞ്ചുറി ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ നോർമൽ ഫങ്ഷൻ വരാൻ സാധ്യത കൂടെ ഉണ്ട്. ഇല്ലാന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ വിരൽ ഏതൊരു കട്ടായി കാണുമ്പോൾ അത് വിരൽ മാറി കാണുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഇഞ്ചുറി. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇല്ലാന്ന് കൂടെ അത് മീൻ വി ക്യാൻ ട്രൈ ടു ഓൾമോസ്റ്റ് നോർമലൈസ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അതായത് ഡയബറ്റിക് ഫുഡ്. ഈ ഡയബറ്റിക് ഫുഡിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എത്രത്തോളം ആപ്ലിക്കബിൾ? സോ ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് അഡ്വാൻസസിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിൻ്റെ ഡയബറ്റിക് ഫുഡിൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ജാസ്തി ഉണ്ട്. ഓക്കെ അല്ല, സോ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് ആകുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റെഗുലർ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലാന്ന് ചിലപ്പോൾ അത് ആംപുട്ടേഷൻ കൂടെ പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ അല്ല, സോ ഇപ്പോൾ എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉള്ള അർലി അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വേറെ സ്ഥലത്തുള്ള സ്കിന്നിലുള്ള ഫ്ലാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇല്ലാന്ന് അത് പ്രിവെൻഷനിൻ്റെ കുറേ സർജറീസ് ഉണ്ടാവും. സോ അതിൻ്റെ അൾസർ പ്രിവെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സർജറീസ് ഉണ്ട്. സോ അതെല്ലാം ചെയ്ത കുറച്ച് വി ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ദ ആംപുട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടോ. ഈവൻ അൾസർ, അതായത് പിന്നെ ഈ ഡയബറ്റിക് ഫുഡിൽ അൾസർ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത്? I mean, depending on what stage lo ulcer undo. If it is in the early stage, adinte pressure nokitte ee sthalatile pressure jaasti undo nu nokitte adile prevention inde korchu procedure undu. Adu cheyda aa sthalatile pressure kammi agum. Aa pressure kammi ago ulcer ad immediately heal agodu. Okay. So angane kore surgeries undu. Adu ee plastic surgery apply cheyna nammal amputation oru പരിധി വരെ prevent ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതെ depending on the condition adu prevention ചെയ്യാൻ പറ്റും. adu ഓക്കെ. സാറ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പിന്നെ ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് പേഷ്യന്റിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഏത് തരത്തിലാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത്? I mean, most of them had a good result. Okay, so
I mean, whichever is having earlier ulcer or whoever comes in earlier stage and all. So if they are coming for regular follow-up and their blood sugar is under normal control, so we can observe them and we can give proper footwear and all. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് we can prevent നല്ല റിസൾട്ട് നേരത്തെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആക്സിഡന്റ് കേസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നെർവ്സ് ഒക്കെ കട്ടാവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും. അത് ഏത് തരത്തിലാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിന് കൊടുക്കുന്നത്? ആ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ്? ഈ നെർവ് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ കോമൺ ടെർമിനോളജി ഈവൻ ഫോർ ദ ബ്ലഡ് വെസൽ നെർവ് കട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ. സോ ഇതിൽ 3 ഭാഗമുണ്ട്. വൺ ഈസ് ബ്ലഡ് വെസലിന് ആർട്ടറി, നെർവ്, പിന്നെ വെയിൻ, ഇന്നൊരു ലിംഫാറ്റിക്സ് ആണ് കൊടുക്കുക. ലിംഫാറ്റിക്സ് ആണ് ഈ ബോധക്കാല് അറിയില്ല, എലിഫന്റിയാസിസ്. സോ അത് ലിംഫാറ്റിക്സിന്റെ വെസലാണ്. ഓക്കെ അല്ല. ഈ നരമൻ പറഞ്ഞ നെർവിന്റെ ഇഞ്ചുറി ഞങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആയിട്ട് അത് നെർവ് റിപ്പയർ ചെയ്ത അതിലെ റിസൾട്ട്സ് ഫംഗ്ഷന് വെരി കൂടുതലാണ് അത്. ഓക്കെ അല്ല. ഇൻ കേസ് അത് ഓൾറെഡി കട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ, ഇപ്പോൾ അത് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല, ദേ കം ഇൻ ദ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ്, അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് സോ ആ സ്ഥലത്തിൽ ആ നരം ഞങ്ങൾ പിന്നെ റീജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇല്ലാന്ന വേറെ സ്ഥലത്തിലെ നരം അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇല്ല എന്നെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഡൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട്, വേറെ ഫങ്ഷനിങ് മസിൽ ഈ മസിലിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫങ്ഷൻ തരാൻ പറ്റും. സോ ഇത്രത്തോളം ഇത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. So we can try to bring as normal as possible by doing all these procedures. See doctor, as a plastic surgeon, നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ഇതൊരു highly complicated procedure ആണ്. See result maybe we can see that ഇപ്പോൾ നെർവ് കട്ടായാലും ഒരു ഓർഗൻ കട്ടായാലും അത് റീജോയിൻ ചെയ്യൽ, ആ ഓർഗൻ റീജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് റിസൾട്ട് തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യൽ. ആക്ച്വലി is it a complicated procedure? Complicated അങ്ങനെയല്ല. It will take some time. ഇത് കുറച്ച് curing or getting better result? Getting better result. It will take some time for better results, and it will take time for the surgery also, because we will be doing this all microsurgery. We will be doing under microscope. So ഈ ബ്ലഡ് വെസൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, വിരലിന്റെ ബ്ലഡ് വെസൽ ഇത് 0.4 millimeter ആണ്. ഓക്കെ അല്ല. സോ വിരൽ അടിയിലൊരു ബ്ലഡ് വെസൽ കൂടെ ഓൾമോസ്റ്റ് 1 millimeter ആണ്. സോ ഇതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് അതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യും. ഈവൻ നെർവ് ഓൾസോ അത്ര സൈസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് 3 to 5 hours സർജറി വേണം. ഓക്കെ അല്ല. അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഫിസിയോതെറപ്പി ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം ഹീൽ ആകുമ്പോൾ ഒരു 3 weeks ആകും. 3 weeks ആന ശേഷം അത് ഫ്രാക്ചറിൻ്റെ അത് കമ്പി റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഫിസിയോതെറപ്പി എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1.5 months to 2 months ആകും റെഗുലർ യൂസിങ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. അത്രയും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് മൈക്രോവാസ്കുലർ സർജറി? അതെ, ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, ഈ രക്തക്കുഴായിന്റെ സൈസ് എല്ലാം 0.4 millimeter ആണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ ഹെയർ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഹെയർ അത്ര സൈസ് ഉണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കാണുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കണ്ടാലേ അതറിയോ എത്ര പേർക്കും അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എത്ര പേർക്കും അത് സ്റ്റിച്ചെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. സോ അതിൻ്റെ അത് മൈക്രോ സർജറിയാണ്. ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് അത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ സർജറിയാണ് മൈക്രോ സർജറി. ഹെയറിന്റെ ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വെയിൻ അത് എങ്ങനെയാണ് റീജോയിൻ ചെയ്യലെന്ന് പറയുന്നത്? വി കനോട്ട് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് വൺ ആസ് എ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, വ്യൂവേഴ്സിന് ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എയറിന്റെ തിന്നിലുള്ള ഒരു ലെയർ അത് എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്? അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിന് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ്. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മൈക്രോ സൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ മൈക്രോ സൂച്ചേഴ്സ് ഓൾസോ ഈസ് തിന്നർ ദാൻ യുവർ ഹെയർ. ഓക്കെ അല്ല. സോ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. സർ, നമ്മളിപ്പം ആക്സിഡന്റ് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കോമൺ ട്രോമ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ വിരലുകളൊക്കെ ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന പ്രഷ് ആവുന്നുണ്ട് ബൈക്കിന്റെ വീലിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട്. How to prevent it and what are the common this kind of situations? Yeah, I mean some common trauma which happens in and around the house and nearby which can be prevented. ഈ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് മിക്സർ ക്രഷ് ഇഞ്ചുറി, ഇത് ചില കേസസിലോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ല. സോ അപ്പോൾ അത് മിക്സർ ദേ വിൽ ട്രൈ ടു ചെക്ക് വെദർ അത് ഗ്രൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലാന്ന്. അത് സഡൻലി അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിഡ് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കൈകളിൽ പോയിട്ട് അതെല്ലാം ക്രഷ് ആയി പിന്നെ ആംബുഡേഷനെ കൂടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ മാക്സിമം യു ട്രൈ ടു
ക്ലോസ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ ക്ലിപ്പ് ഓർ സംതിങ്, ഇല്ല എന്നെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത്. ഓക്കെ അല്ല, അത് കുറച്ച് ഐ മീൻ യു ഹവ് ടു സീ ദാറ്റ് വൺ. ഇന്നൊരു ഈ ബൈക്ക് ചെയിൻ ക്രഷ് ഇഞ്ചുറി, ചില ആൾക്കാർക്ക് ബൈക്ക് ചെയിനിന്റെ ആ ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഓയിൽ വെക്കാൻ ദേ ട്രൈ ടു പുട്ട് ഇൻ ദി ഫിംഗറിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ദേ പുട്ട് ആക്സിലറേറ്റർ ആൻഡ് ചെക്ക്. സോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ വിരൽ സഡൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റിട്ട് അത് ക്രഷ് ആയിട്ട് ആംപുറ്റേഷൻ കൂടെ ആവാൻ സാധ്യത. സോ അതിന്റെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സാധനം വരും അത് ഓയിൽ വെക്കാൻ. ഓക്കെ അല്ല, ദേ ഹാവ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് വൺ, ദേ ഹാവ് ടു കെയർഫുൾ. Another one is burns. So I mean after the burns, immediately first thing they have to do is put water as much as possible. Okay. So they, I mean most of them think if so water vechadu koppal mari ago illa bubbles mari ago adinde water venda, they'll put paste, they'll put some this one oil, they'll put honey, so many things, turmeric they'll put. First you put water. As much as water as possible. So adinte immediately temperature kammi ago, a depth burns in the depth kammi ago. Adana difference varu. If first degree injury, second degree, third degree burns undolla adulu adu decide ago. Immediately a temperature kammi agumbo, so then the burns depth will be reduced, the healing will be better. So these are the main some of the things we can prevent. ഓക്കെ, സി സർ, ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന പോലെ ആക്സിഡന്റ് കേസിലും അതുപോലെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസിലും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ബേൺസിന്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് വരുന്ന അതിന് ക്യൂർ ചെയ്ത റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കേസ് വരുന്നത് അതൊരു പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള, കാരണം പലർക്കും ചില സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും ബേൺസിന്റെ സ്കാറും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്. അത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ എത്താൻ take more time, or we can again use a step by step any other plastic surgery method. This also same thing depending on the which degree it has burnt. And which how many percentage burns undavane. If it is in a first degree or second degree, so we can get almost near normal healing, everything. So adinde kainittu third degree ഇല്ല 4 ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് ആ ഡെഡ് ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറെ സ്കിൻ വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് പിന്നെ അത് അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജസിലും അത് സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്. ഓക്കെ അല്ല, ബട്ട് ഐ മീൻ വാട്ട് യു ആസ്ക് നൗ ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് നിയർ നോർമൽ ഓർ എനിത്തിങ്. സോ ദറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഏത് സ്റ്റേജിലുണ്ടോ ഏത് ഡിഗ്രിയിലുണ്ടോ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആർ വിത്തിൻ അർലിയർ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി വിൽ ടെൽ. അങ്ങനെ ഉണ്ടോന്നെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ നോർമൽ ഹീൽ ആകും. പിന്നെ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഓൾ healing will be faster, and there this one, I mean color and all, skin color will be almost normal compared to the adults. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം, നമുക്കത് കോസ്മെറ്റിക് മേഖലയിലേക്ക് കോസ്മെറ്റിക് രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കോസ്മെറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക് ഏരിയയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ where we are putting more importance. I mean nowadays the awareness regarding cosmetic surgery is more. Okay. And also because of all the social media, Instagram and all, people wants to take selfie and all, they want to look as much better as possible. So some people will have that one, I mean they will be thinking continuously. Ingane continuous think agumo appo they will be having that this one issue like that, I mean we have to get it done, we have to get it normal and okay la. So if it is like that and if they really suffer from that one, then definitely plastic surgery they can undergo and we can correct whatever is they think it is abnormal. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ there are multiple procedures. ഇപ്പോൾ common procedures ആയി ടെൽ. common procedure ആകുമ്പോൾ ഈ ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ, ഇല്ലാന്ന നോസ് കറക്ഷൻ റൈനോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയണം അത്, ഇല്ലാന്ന വേറെ ജോയിന്റ് ഏതാരോ ഇൻ കേസ് ജോയ് ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ലാന്ന ജാസ്തി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ വി ക്യാൻ പുട്ട് an implant and joint correction അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇല്ലാന്ന അതർ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻ മെയിൽസ് ഈസ് ഈ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ. It is almost like female breast it will be. So they can't go outside. We can take one by one, sir. Just see that one hair transplantation. Then what will be the results? അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് നമുക്ക് ഒരു അതായത് ഹെയർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് നമുക്ക് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് we'll assess how much hair loss is there and how much hair is available for them. Usually നിങ്ങൾ ഇവിടെ posterior part should need some hair there. Yes, we should need hair from the patient hair only. We'll take some of the hair and we'll transplant it to the
the part which they are not having. Usually frontal, in central bhagam mostly it is mainly due to the hormonal effect. The hormonal effect in a genetic. If their father and grandfather is having that tendency for the hair loss, they'll be having more chance of this one hair loss. Yeah. So hair transplantation means, if you suppose 75% is there is no hair mean. Okay. Such a situation, see, most of the cases we can see that the back side നമുക്ക് hair ഉണ്ടാവും, front side ആണ് അത് ഏറ്റവും ആ ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് what is the procedure there? അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? അതിലോ we will take some parts of the hair. We have some instrument where we can take each hair follicle. Okay, ಇದು കുറച്ച് സമയമാಗಿದೆ. I mean procedure. That means even one hair follicle we have to take, and after taking the hair we have to keep the hair in different this one hair, two hair, അങ്ങനെ അത് നോക്കിട്ടത്. So adu then we have to make some small holes in this one part, and we have to insert that each hair into each holes. See, so if the area is more means it will take more time. More time. Appo I mean we'll just try to cover whichever is seen. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ സോ ഓൺലി ഇപ്പുറത്തെ പാർട്ട് മാത്രം കവർ ചെയ്താലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദേ വിൽ ബി ഓക്കെ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി കാണുമ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് കവർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. സോ അത് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അത് എത്ര അവൈലബിൾ ഉണ്ടോ പിന്നെ എത്ര പാർട്ട് ഇത് ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടോ അത് നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്. Okay, see this one day procedure or need anesthesia? I mean depending on how much loss is there. If more hair is required we can do in 2 stages. Illa annengil most of the thing is in one day procedure only. That you need anesthesia? I mean local anesthesia, most of it is in local anesthesia only we'll be doing. That is enough. Okay. Most of it is local block കൊടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay sir, see ഇതിന്റെ ഇപ്പം hair transplantation നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ result is okay, you told that it is okay and we can expect 100% result there. Then what will be the future procedure? Again we should maintain it, how to maintain it, that one. I mean usually it will grow as normal hair only, but grow on both there is other factors also. I mean even the stress factor also will act. If they have severe stress and all, stress also the hair fall will be more. Yes. So this hair also there's a chance of falling. This hair also chances of falling is there. Then we have to take some medicines and all. Not like whole life and all. For initial stages they have to take some medicines to keep that hair grow and all. If there is no hair fall means there is no need of medicine. Correct. Okay, that's enough. That much enough. Then see before this hair transplantation we heard that is PRP. What is actually PRP? This is PRP means platelet rich plasma. That is from the patient's own blood. We'll be taking some concentrated platelet rich plasma we'll take, and that will inject into the part where there is a loss of the hair. So what it will help is ഈ ചെറിയ minute early hair follicle എന്ന് പറയാം. Okay അല്ല, so whichever is growing about to grow and all. So it helps for that hair to stay there and to grow. So illana what happens is even with this all stress all those things that even that whatever it is growing small hairs that will also fall, that may not grow. So this PRP what will helps is it helps to grow that small hair follicles. So adinde help agodu, and it helps in stay of that hair so that it will grow again. That is a one day procedure. Any need more steps or one day? This PRP injection is a daycare procedure. Daycare procedure means OPD procedure. This is. See, only one time is enough. No. It requires in multiple sittings. So maybe some people may require 3 or 4 sittings. Some people may require 6 sittings. So after one sitting, we can see the result. Correct. Depending on the result, result. No, my doubt is this one. So see, after first step procedure is over. Okay, first step is over. Then naturally we are expecting a good result there. Suppose the result is not. Just assume that the result is not there. Then we should go to the second step. At least minimum 3 or 4 sittings is required to get a result. Minimum result. So then suppose after 4 sitting we will get a result, means we should continue that one. No, we'll see how much result is there, how much is this one improvement is there. If require another 1 or 2 sittings we'll give, then we'll just follow up only.
Okay. That follow-up means now the hair is okay. After PRP getting good result. Okay, then we should continue till when? No need for continuously taking PRPs. No need for continuously taking PRPs. Okay. After the maybe 6 sittings or anything, we'll stop it. We'll assess again. We'll keep assessing how is this one hair growth. If further again after maybe 1 year or 2 years, if there is hair fall or anything, then they can undergo repeat PRP injection. Otherwise, that result most of the time it will be there for 1 year or 2 years also it will be there. That result will be there. See, sir, another topic is that one. See, previously we have discussed that what in accidental cases, so many things happen. See, we heard one word, sir, maxillofacial. That I think that regarding facial surgery, that word. See, what is that, sir? Maxillofacial surgery. Yeah, maxillofacial trauma or maxillofacial surgery is anything related to facial, injury, soft tissue or bone injury. Bone injury means here മേലെ ദവടെ താഴെ ദവടെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടോന്ന് അത് ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടത് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലും അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വി ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ജോ ലൈന് അത് അവിടെ ലൈന് പിന്നെ അത് ഷേപ്പ് എല്ലാം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ സ്കിന്നിന്റെ അതെല്ലാം ഇഞ്ചുറി അവൽഷൻ ഇഞ്ചുറി ഇല്ല കൺട്യൂഷൻ ഇഞ്ചുറി അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാവും. സോ അതിന്റെ അത് അർലിയർ സ്റ്റേജിൽ ഇഫ് യു ഡു സൂച്ചറിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇൻ വെരി ഫൈൻ സൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദ സ്കാർ വിൽ ബി ബെറ്റർ. Most of them will ask plastic surgery ചെയ്ത ഒന്നും സ്കാർ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, നോർമൽ സ്കിൻ ആകുന്നു. സോ വിൽ ട്രൈ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ മിനിമൽ സ്കാർ എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ അല്ല, മിനിമൽ സ്കാറിന് എത്ര മിനിമം ആകും അത്ര മിനിമം അത് സ്കാർ വരാം. ബട്ട് ബിക്കോസ് wound will heal by scar only. Whatever wound is there, natural process is to heal by scar. അത് ഞങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി സൈഡിന് വിൽ യൂസ് മിനിമം മാക്സിമം മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് കറക്റ്റ് വേർഡ്. Maxillofacial surgery, we have seen that especially in road accident case, there is a severe part about there. I think that there is a severe part in the face is just removing one part, then bone broken. Correct. In such a case, just to mention that when we should apply plastic surgery, they're getting maximum better result we are expecting that. Correct. Then what will be the after the procedure? What will be the result, sir? For example, scar is there. You told that, sir. Then correct. More stitching out there. Then that one also reduced by day, or what will be the result there? Some depending on the injury also how it is. Some people will have just cut. If knife cut and all means just one cut will be there. That skin edges and all will be normal, almost normal. So other this one and all crush injury will tell. Crush injury means if skin പുറത്തു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദിസ് വൺ ഇഞ്ചുറി സ്കാർ കൂടെ അങ്ങനെ ഹീൽ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ അല്ല, സോ ദാറ്റ് വിൽ അസസ് റെഗുലർലി വിൽ അസസ് സ്കാർ എങ്ങനെ വരാറുണ്ടോ. സോ വിൽ സജസ്റ്റ് ദം സ്കാർ മസാജ് ചെയ്യണോ ഇല്ല അതിന്റെ ഓയിൻമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണോ. ഒരു 5 to 10% പേഷ്യൻസിലോ സ്കാർ നാച്ചുറലി ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം തിക്കർ. സോ വിൽ ടെൽ ഹൈപ്പോട്രോഫിക് സ്കാർ ഇല്ല കീലോയിഡ് എന്ന് പറയണത്. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നെങ്കിൽ ദേ വിൽ റിക്വയർ ഫർദർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അതിന്റെ കുറച്ച് ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ഏതാದ್ರು കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അതിന്റെ സിലിക്കോണിന്റെ ഷീറ്റ് ഏതാದ್ರು കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ഇങ്ങനെ അവർ കുറച്ച് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ ഇല്ലാതെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വിൽ ഹീൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ലെസ് സ്കാർ ഓൺലി. കോസ്മെറ്റിക് സർജറി നേരത്തെ ഡോക്ടർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ സർജറി നമ്മൾ ഒരു നോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഏതൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി റിലേറ്റഡ് ടു കോസ്മെറ്റിക് ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റ് ട്രോമ ഇത് രണ്ടും നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബോത്ത് ഓൾസോ. സോ ബോത്ത് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഡു. So ഇപ്പോൾ trauma related ഉണ്ടോന്ന് that immediately if we do correction maximum so we can retain the normal this one position and all. If they come after some time then we have to assess how much it is damaged. അത് നോക്കിയിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇല്ല റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ഓക്കെ അല്ല. ಇಲ್ಲ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಲು ರೈನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂದಿಟ್ಟು ಸೊ ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹಂಪ್ ಏದಾರು ഉണ്ടാവും നോസിൻ്റെ ಇಲ್ಲ കുറച്ച് ഷേപ്പ് കുറച്ച് അത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രോഡ് നോസ് അത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ അല്ല. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു അസസ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് വൺ നോസ് ഇസ് ദിസ് വൺ അഫക്റ്റഡ്. സോ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വേറെ ഏതാരോ കാർട്ടിലേജ് ഏതാരോ വേറെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ അല്ല. സോ ദിസ് ആൻഡ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു അസസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡു ദിസ് വൺ പ്രൊസീജിയർ സോ ദാറ്റ് ദ നോസ് ലുക്സ് നോർമൽ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ. See, another procedure in plastic surgery is that liposuction. See, what is that? Yeah, liposuction means we will remove the fat from the part of the body. Okay. So this we can do almost every part of the body where excess fat is there we can remove. Yeah.
So these are all done with a machine. So that machine will have the small instruments which we can insert through a very small hole, either 0.5 centimeter in അത്ര ചെറുതാണ് ഹോൾ. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അത് ഫാറ്റ് എല്ലാം അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Sometimes they may have the neck in the fat just down. Illana some people will have abdomen fat just down. Illa breast chest. Not only in abdomen part, anywhere more fat is we can reduce using this. Correct. Oh, okay. So like I mean most of them think only liposuction means only abdomen and because we are seeing more fat is we are expecting in the abdomen part. Correct. Okay, anywhere there more fat is more fat is we can it or we can remove it using this correct procedure. This procedure we can do it. So for that different instruments is there for different part of the body so that we can use and we can remove the fat. See sir, നമുക്ക് പറയാലോ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിന് പല തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീജിയർ പല സർജറിക്ക് വിധേയരാകുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫീമെയിൽ ഈവൻ മെയിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ചില ഓർഗൻസിനൊക്കെ ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി അങ്ങനെയുള്ള അതൊരു കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ചെയ്താൽ അതിന് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ, ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ മീൻ ദേ വിൽ റിമൂവ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി വിച്ച് ഈസ് ക്യാൻസറസ് ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ അല്ല, അത് റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ഡിഫക്റ്റ് വിൽ ബി ദർ. ചിലപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളത് സെയിം ഇപ്പോൾ മുമ്പും പറഞ്ഞ മാതിരി സോ ട്രോമ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതേമാതിരി വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഫ്ലാപ്പ് സ്കിൻ ഓർ എനിത്തിങ്, വിൽ ടേക്ക് എ ബ്ലഡ് വെസൽ ഫ്രം there and we'll join to this blood vessel. അപ്പോൾ അത് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഈസ് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ക്യാൻസർ. ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ക്യാൻസറിൽ ചിലപ്പോൾ താഴെതവിടെ ഇല്ല മേളെതവിടെ ദേ വിൽ റിമൂവ് ദ ബോൺ ഓൾസോ. അത് ക്യാൻസർ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാലിൻ്റെ ചെറിയ ബോൺ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ദവിടെ അത് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇൻ ദറ്റ് സെയിം ആ ബോണിൽ വി ക്യാൻ പുട്ട് ദ ടീത്ത് ഓൾസോ. അങ്ങനെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഗുഡ് റിസൾട്ട്സ് വരും. Good results for adala. They can able to use the teeth for this one normal food intake and all. So adella use ago. See sir, here is one doubt arises. See, നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചില പാർട്ട് ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത് ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം വീണ്ടും അവിടെ ഒരു ക്യാൻസർ അപ്പിയർ ചെയ്യാനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സാറിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ ബോണിന്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കാലിന്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അവിടെ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിലൂടെ സക്സസ് ആയാൽ പോലും ഇനി ചാൻസ് ഓഫ് നമുക്ക് ക്യാൻസർ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചാൻസസ് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അല്ലോ, വാട്ട് എവർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത ഭാഗം ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ഓൾറെഡി സെറ്റിൽഡ് ഇൻ ദ ബോഡി and it will react as a normal this one body part only. അതല്ല ഇല്ല സെയിം അതിൽ ഇല്ല മാർജിനിലോ അങ്ങനെ ഇതൊരു റെക്കറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ലോക്കൽ റെക്കറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര പാർട്ട് മാത്രം അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇല്ല അത് കുറച്ച് ജാസ്തി ഗ്രോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ഡു വൺ മോർ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തിട്ട് അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് അങ്ങനെ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സെയിം ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ ഇൻ കേസ് അത് ബ്രസ്റ്റ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ചെയ്ത സോ അത് ഞങ്ങളത് വേറെ സ്ഥലത്തിൽ ഈ മെയിൻലി അബ്ഡമൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലാതെ ബാക്ക് സൈഡിൻ്റെ മസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്രസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് okay, so see that one around how much percentage it is, see how to say that one function also is there, no just appearance also mainly appearance only. Ee breast mainly for females, if it is in early age and all they'll be thinking of this one, I mean further pregnancy feeding anganella. So ee breast inde function inde feeding angane sadhyatilla, but കാണുമ്പോൾ almost it will be like a normal breast അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അത് ഈ ഫാറ്റ് ഇല്ല മെയിൻലി ഈ ഫ്ലാപ്പ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് സോ അത് വി ക്യാൻ റീകൺസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ് ആസ് എ നോർമൽ ബ്രസ്റ്റ്. നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അത് പിന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് പോലെ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പേഷ്യന്റിന് അതിനൊരു അതെ അതെ അതെ. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചില കേസസിൽ ദേ ഹാവ് ജനറ്റിക്കലി മോർ പ്രോൺ ടു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. സോ ജനറ്റിക്കലി ഓൾറെഡി ദേ ഹാവ് മോർ പ്രോൺ ടു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ മീൻസ് മീൻ യു വുഡ് ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ Angelina Jolie, so she has a BRCA positive. So she has undergone elective breast surgery. Elective means before becoming breast cancer she has undergone bilateral mastectomy. Bilateral breast remove ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് immediately they have reconstructed. So അങ്ങനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോ ദേ ഹാവ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ദ ബ്രസ്റ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി നിയർ നോർമൽ വിൽ ടെൽ. സോ അങ്ങനെ സോ ഈ ജനറ്റിക് റീസൺസ് ഇഫ് ദേ ആർ പ്ലാനിങ് ഫോർ റിമൂവൽ ഓഫ് ബൈലാറ്ററൽ ബ്രസ്റ്റ് വി ക്യാൻ റീകൺസ്ട്രക്ട് വിത്ത് അതർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി.
അങ്ങനെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ചെയ്യാനുണ്ട് സർ. ഓക്കെ, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രസ്റ്റിന്റെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ സാർ പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ മെയിലിന് പോലും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് അനിപ്പിൾ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ആകും, അവിടെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സാർ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് പ്രൊസീജിയർ? ഇത് മെയിലിൽ ഇത് ബ്രസ്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റി ആണ് പറയുന്നത്. ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിന്റെ ഫാറ്റ് പിന്നെ ഗ്ലാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ആകും. ഓക്കെ അല്ല, ഇത് മെയിൻലി ഹോർമോൺ റിലേറ്റഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ അഡോളസെന്റ് സ്റ്റേജിൽ ഹോർമോൺ ജാസ്തി ആയിട്ട് ദേ വിൽ ഹാവ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് enlarged breast. Most of them, around 60% of them, when they become 21 years, that will be reduced into normal. But 40%, because of these hormone changes and also food habits and the regular habits, the breast size will look almost same. It will increase or it will look like almost like female breast. Angane irukumbo, then we can apply this liposuction and then remove the fat and we can make it as normal as possible. That one also one day procedure, sir? That is also one day procedure only. That is all. But it will be done under full anesthesia or local anesthesia, depending on this one, what grade it is. So that's one day procedure. So in the case of female section, sir, okay, see, what is breast reduction or breast augmentation like that? What is that procedure, sir? Yeah. Breast reduction or breast augmentation is when breast size because of the genetically or because of the food habits and all, the breast size will be more. So that is not a cosmetic only, but it is also physical problem also. What are the physical problems? Breast size increase they will have severe neck pain because of the weight and all. They will have severe neck pain, spinal pain, back pain and all. They will be having severe back pain. This is not only cosmetic. This is also preventive surgery. Okay, other physical problems. So to prevent that one, so we'll reduce the size of the breast. So we'll remove the excess this one part of the breast and we'll reduce the size of the breast so that it will helps him to wear the normal dress and also prevent the other issues like back pain, neck pain and all little issue. Other thing what you ask, breast augmentation. That is breast enhancement. Breast augmentation, breast enhancement. Some people will be having that. I mean, usually post pregnancy or post this one. Age almost 40, 50 years. They may feel that because of the fat and all, it is reduced. They may look like breast size is reduced. They can't wear the normal innerwear and all. So that patient we have the option of breast augmentation, enhancement. So that we can use an implant or a silicone implant we can use, and we can augment this one breast. Otherwise we can use some other part of the body, fat and all. We can put fat or soft tissue, then we can put it in, we can do enlargement. See, both have the same result, sir. Depending on what they require, we have to discuss with them. Silicone implant means that one. See how much, how long it will get as a result, because that is a foreign body. Just correct. Results and all will be immediate. In silicone implant and all, result will be immediate. You can see the immediate result. How much this one enlargement is there, all those things, immediately we can see the result. Later any complications are that one, because silicone implant means. Correct. It is an implant. Implant related minor complication will be there. Minor complication will be there. But it is like any other implant. So they have to take care of this one, skin and all, without getting infection, that they have to take care. But otherwise most of them we are using the silicone implant regularly. It is almost from 25 to 30 years we are using that one. There is minimal complication is there related to that one, but otherwise not much major complication will be there. That one, okay. Okay sir, see all these treatment, all these procedure will get in Aster Mims Kannur. Whatever I have mentioned now, all the cosmetic and reconstructive procedures we are doing regularly in Aster Mims Kannur. So even the trauma related, amputation related, in the past 6 months we have done almost 10 to 15 replantations also. So that we have joined this one, removed part and all, so it is successful. So we are doing all the regular cosmetic works also, liposuction, everything we are doing regularly. Nowadays cosmetic, because more awareness, I think that more awareness കൂടുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ. അപ്പം കോസ്മെറ്റിക് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എസ്പെഷ്യലി പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട്. അതെ. So nowadays we are getting more of the cosmetic surgery patients. So who are more, this one awareness is increased. Who wants to look better or anything, so they will get. So some procedures are there which is not surgical also. So that also we can do for them. See one more thing, sir. See now, new generation, especially anti-aging, because now wrinkles, anything is forgotten. That is male or female, whatever will be. Okay.
അതെങ്ങനെയാണ് ഈ കോസ്മെറ്റിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് എത്ര കണ്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? I mean, depending on what is this one. I mean, if the wrinkles is more or anything, we have to assess ഏത് കാരണത്തിന്റെ ഈ wrinkles ഉണ്ട്. So sometimes muscle overactive ആയിട്ട് wrinkles വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ we can use something called Botox. So that is a small injection. We can reduce the wrinkles and all. So some people will have the wrinkles because of the soft tissue അത്ര കമ്മിയായിട്ട് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ fillers we can use. ചിലപ്പോൾ ഈവൻ ത്രെഡ് ആൻഡ് ഓൾ വിൽ ബി ദർ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ത്രെഡിങ്. ഓക്കെ അല്ല, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ടൈറ്റൻ ദാറ്റ് പാർട്ട് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്സ് മോർ ലൈക്ക് യംഗർ ലുക്ക്. സോ അങ്ങനെ കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് നോൺ സർജിക്കൽ, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഡോക്ടർ, വൺ മോർ ടോപ്പിക്, അതായത് ലിംഫിഡിമ, നമ്മളത് ലോക്കലായി നമ്മളത് മന്ദിരോഗം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ചില ഏരിയ നമുക്ക് ചില ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ആ രോഗം കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഇപ്പൊ കാലുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഫീമെയിൽസിന് കയ്യിലൊക്കെ അത് കാണാറുണ്ട്. ലിംഫിഡിമ ഒരു കൈ തടി ഇങ്ങനെ വളരെ എൻഹാൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതിന് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതെ, ലിംഫിഡിമ ഇല്ല മന്ദക്കാലം പറയുമ്പോൾ. സോ മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ കം ഡ്യൂ ടു ദിസ് വൺ ഫൈലേറിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയണം. അത് കാലിൻ്റെ ഇത് വരും. ഇല്ല എന്നെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റ് സർജറി ബ്രസ്റ്റ് സർജറി ചെയ്തിട്ട് ലിംഫ് നോഡ് ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ കാലിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ വീക്കമെല്ലാം വരും. ഓക്കെ അല്ല, അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സോ വി ഹാവ് ടു അസസ് വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ്. അതിൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും, ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്. ഇല്ലാന്ന് ചിലപ്പോൾ കഞ്ചനൈറ്റൽ കൂടെ ഈ അപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്ലഡ് വെസൽ ലിംഫാറ്റിക്സ് ഉണ്ടോ, ആ ലിംഫാറ്റിക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോയെങ്കിൽ കൂടെ അതിങ്ങനെ കഞ്ചനൈറ്റൽ ലിംഫിഡിമ എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ വരും. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് അഡ്വാൻസസിൽ we have something called lymphatic surgeries. Lymphatic surgery ആകുമ്പോൾ ആ ചെറിയ ചെറിയ ലിംഫാറ്റിക്സ് ഇതെല്ലാം അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് റിക്കവറി ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അത് ഇല്ലാണെങ്കിൽ വേറെ ഇടത്തുള്ള ലിംഫ് നോഡ് എടുത്തിട്ട് ആ ലിംഫ് നോഡ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അത് കുറച്ച് ഫങ്ഷനിങ് റീഫങ്ഷനിങ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതർ ദാൻ ദറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു അണ്ടർഗോ റെഗുലർ ഈ പ്ലാസ്റ്റർ എല്ലാം അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അത് റെഗുലറായിട്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഇല്ലാന്ന് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ എ സ്റ്റേജ് വേർ ഈ സർജറി എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ലെഗ്. സോ ആ കാലിൻ്റെ ആ സൈസ് ഓൾറെഡി അത് ഫൈബ്രോസിസ് ആണ് പറയുന്നത്. ആ ഫൈബ്രോസ് സ്റ്റേജിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തു അത് ഓൾറെഡി ഫൈബ്രോസ് പാർട്ട് അത് കമ്മി ആവുന്നില്ല. അത് ഓക്കെ അല്ല, അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ഡീബൾക്കിംഗ് സർജറി എന്ന് പറയണം. ഡീബൾക്കിംഗ് സർജറിന് ആ സൈസിൽ അത് കുറച്ച് കമ്മിയാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ വേറെ സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് ഇല്ലാന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലാപ്പ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സൈസ് കമ്മിയാക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ദർ ജനറൽ whatever is this one physical work is there na, that will be better because itra weight undayittu avaru their mobility will be reduced. So that is a problem. So appo adu size kammi agumbo so their activity will be increased. Angane pinne infection chances kammi agum. സോ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലിംഫിഡിമ പറയുന്ന സമയത്ത് അതോടൊപ്പം വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഒരു പ്രോബ്ലം സാധാരണ ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ. കറക്റ്റ്. വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് വാരിക്കോസ് വെയിനിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റീസെൻറ്റ് അഡ്വാൻസസ് പറഞ്ഞ ഈ ലേസറിൻ്റെ ഇല്ലാന്ന് ഗ്ലൂവിൻ്റെ സർജറി ഉണ്ട്. ലേസറിൻ്റെ ഗ്ലൂവിൻ്റെ അത് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ ഓൾറെഡി അബ്നോർമൽ വെയിൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. സോ ഇതെല്ലാം ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് അബ്നോർമൽ വെയിൻസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ കാലിൻ്റെ വീക്കം ജാസ്തിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ റെക്കറൻറ്റ് അൾസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അതെല്ലാം അർലി സ്റ്റേജിലും അതെല്ലാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇത് ഇഫ് യു ഡു ദറ്റ് ലേസർ ഓർ ഗ്ലൂ സർജറി ദറ്റ് വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഫർദർ ദിസ് വൺ അൾസർ ഇല്ല സ്വെല്ലിംഗ് അതെല്ലാം പ്രിവെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെരിക്കോസ് വെയിൻ അതിന്റെ ഏർലി സ്റ്റേജ് എന്നാണ് ആസ് എ വ്യൂവർ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? സാധാരണ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ബ്രേക്ക് പൊട്ടിയ സമയത്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, ബ്ലീഡിംഗിന്റെ സമയത്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഏർലി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇപ്പോ ഐ മീൻ ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് വെയിൻ മീൻസ് what will be the color there that time early stage? Early stage എന്ന് പറയുമ്പോൾ we may not be able to see the vein. പുറത്ത് കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ല. they may have the symptoms and they may have swelling in the limb ഇല്ല they may have sometimes ulcer ഏതാറും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ when we just try to investigate why this ulcer has come അപ്പോൾ സ്കാനിങ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ അറിയും ഓക്കെ വെയിൻ is already enlarged. അതിൻ്റെ വാൾസ് ഉണ്ടാവും. ആ വാൾസ് ഫങ്ഷൻ പോന്നാലും അപ്പോൾ ഇത് വാരിക്കോസ് വെയിനിൻ്റെ പ്രഷർ ജാസ്തി കൂടുതലാകും. കാലിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുതലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വരും. ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആകും, പിന്നെ വീക്കം വരും, പിന്നെ അൾസർ ഉണ്ടാവും. സോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇത്. സോ അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഡിറ്റക്ട് ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ അത് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്തിട്ട് സ്കിൻ ചേഞ്ചസ് വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ്
ulcer we can prevent, then this recurrent swelling we can prevent. Okay. Idella prevent cheyyam. That one also procedure is prolonged procedure or one day that naturally idella one day procedures aanu idella one day procedures aanu. So adu kayinittu then they may have to use a compression garment for some days. Adella use cheyidittu pinne they can do the regular activities. മെഡിട്രാക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെ കേസിൽ വളരെ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചില അവയവങ്ങൾ അറ്റുപോകുന്ന സമയത്ത് അതെങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റീജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പല ആക്സിഡൻറ്റ് കേസിലും പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ കോസ്മെറ്റിക് മേഖലയിലും കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിലും അതായത് കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ഇന്ന് മെഡിട്രാക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കാസർഗോഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചത് കണ്ണൂർ ആസ്റ്റർ മിംസിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ഡോക്ടർ മധു ചന്ദ്രയാണ്. സർ, താങ്ക് യു സർ. Thank you Harish. Thank you. Meditrack. Thank you all. Thank you.